नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज संसद के केंद्री हाल में आयोजित दूजे राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल के समाप्ति समागम को वर्चुअल माध्यम राही किया संबोधन। देश अज नौजवानों के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जन्म वर्षगांठ मना रहा है। कोरोना वैक्सीन ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। केंद्रीय मंत्री श्रीपद वाई नाइक की पत्नी विजय नाइक का एक सड़क हादसे विच देहांत। वित्त मंत्रालय ने सूबिया नूं जीएसटी मुआवजे की कमी नाल नजिठण लई हफ्तावारी 6000 करोड़ रुपए की 11वीं किश्त जारी की। ते पंजाब मंत्रिमंडल ने सूबे विच पेट्रोल ते डीजल ते 25 पैसे प्रति लीटर अते अचल जायदादां दी विक्री ते 25 पैसे प्रति 100 रुपए आईडी फीस लगाउण दा कीता फैसला। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज संसद के केंद्री हाल में दूजे राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल के समाप्ति समागम को वर्चुअल माध्यम राही संबोधन किया। यह समागम युवा मामलों ते खेड मंत्रालय वालों आयोजित किया गया। देश भर में नौजवानों के प्रतीक स्वामी विवेकानंद की जन्म वर्षगांठ के संबंध में किए जा रहे प्रोग्रामों के मुख्य समागम के एक हिस्से वजों अज के दूजे राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल दौरान मनाया गया। इस मौके नौजवानों को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौजवानों को स्वामी विवेकानंद के पूर्णिया ते चलदਿਆਂ राष्ट्र ते राष्ट्रवाद की भावना नाल देश के विकास में वड्डा योगदान पाउण की अपील की। अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री ने दूजे राष्ट्रीय युवा संसद फैसटीवल के पहले 3 जेतुआं समेत सारे नौजवानों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां पहले 3 जेतुआं ने अपने विचार बहुत ही उत्तम तरीके नाल पेश किए हैं ते ओह इन्हां 3 जेतुआं के भाषणों को अपने ट्वीट हैंडल ते ट्वीट करनगे। विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए, भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में वार-वार स्वामी विवेकानंद जी के जीवन ते फलसफे विचों उदाहरणा दे के नौजवानों को देश के भविख को बेहतर बनाउण ते राजनीति विच आके लोकतंत्र को मजबूत करने लई कहा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नवी सिक्ख्या नीति बारे बोलदਿਆਂ कहा कि यह नीति नौजवानों की इच्छा कौशल ते समझ के मुताबिक तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों का विदेशों में पढ़ाई लई रुझान देखदਿਆਂ हुण नवी सिक्ख्या नीति विच वो सारे विषय ते कोर्स शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुण विद्यार्थी अपनी मर्जी अनुसार विषयों की चोण करके पढ़ाई जारी रख सकते हैं। स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार फिट इंडिया ते योग प्रोग्रामां तहत विशेष यतन करके नौजवानों को बेहतर सेहत ते मानसिक सहूलतां मुहैया कर रही है। फिट इंडिया ते योग प्रोग्राम नौजवानों में बहुत हरमन प्यारे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश की राजनीति में परिवारवाद ते टिप्पणी करदਿਆਂ कहा कि पहला राजनीति का मतलब भ्रिष्टाचार ते परिवारवाद सी, पर हुण लोग देश लई काम करने वाले नेतावां नूं मान सन्मान देण लग पए ने। इसलिए नौजवानों को राजनीति में अगे आना चाहिए है तां जो देश के लोकतंत्र की मजबूती बनी रहे।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਭਾਪਤੀ, ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸੰਸਦ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅਭਿਨਮ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਇਤੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰੁਦਿਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਅਧਿਆਤਮਕ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਯੋਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। 1893 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੇਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੱਠ ਤੇ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਨ। ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਣੇ ਸਥਿਤ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਖੇਪ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 13 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀਆਂ 9 ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੁਹਾਟੀ, ਸ਼ਿਲਾਂਗ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਪਟਨਾ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਸੜਕ ਸੰਸਥਾ ਯਾਨੀ BRO ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 67% ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੇ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ BRO ਨੇ IIT, NIT ਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2020 ਦੌਰਾਨ BRO ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BRO ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਲ ਸੁਰੰਗ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਗੌਰਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਬੇहद ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ 3000 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਵਾਈ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਜੇ ਨਾਇਕ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਕੋਲਾ ਵਿੱਚ ਜੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਗੋਕਰਨਾ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੋਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਪਦ ਨਾਇਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 5516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਜੋ GST ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨੂੰ 483 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ GST ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ GST ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ 5,933 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।